बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। वेलकम टू द फार्मिंग टिप्स में शाहिद अली अवान की जानिब से खुश आमदीद। मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज आपको इम्तियाज़ साहब के 30 जानवरों के मिक्स्ड डेयरी फार्म पर लेकर आया हूँ। इम्तियाज़ साहब ना सिर्फ खुद जानवरों की देखभाल का काम करते हैं बल्कि ये गवाले का काम भी करते हैं। बड़े तजर्बाकार किसान हैं। इनके फार्म पर मैंने एक ख़ास बात देखी कि इन्होंने मुख्तलिफ़ नस्ल की गाय भी रखी हुई हैं और कोई भी गाय गर्मी महसूस नहीं कर रही, हालांकि बाहर ठीक ठाक हबस और गर्मी का मौसम है। तो जहां पर हम इनसे मिक्स्ड डेयरी फार्म की दीगर टिप्स लेंगे, वहां पर हम इनसे ये भी पूछेंगे कि ये ख़ास तौर पर अपनी गाय को क्या खिलाते हैं कि इनकी गाय गर्मी महसूस नहीं कर रही और किसी भी गाय को गर्मी से कोई मसला पेश नहीं आ रहा। इसके अलावा और भी दूध के कारोबार के हवाले से नहायत अहम सवालात इनसे किए जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, हमेशा की तरह आपको याद करवाता चलूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ और आप आइंदा भी ऐसी मालूमाती वीडियोस देखते रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाएं ताकि हर नई बनने वाली वीडियो की इत्तला आप तक सबसे पहले पहुंच सके। कोई भी हतमी राय कायम करने से पहले आप वीडियो को आखिर तक देखिए ताकि आप अच्छे अंदाज से जज कर सकें कि वीडियो अच्छी थी या नहीं। तो चलो आपको इम्तियाज़ साहब की ज़बरदस्त गुफ्तगू सुनवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। भाईजान की हाल चाल है? बस खैर, तुम सुनाओ? अल्हम्दुलिल्लाह। भाईजान की ना अपना? मोहम्मद इम्तियाज़। इम्तियाज़ भाई, माशाल्लाह जानवरों का काम किन्ने अरसे तो कर रहे हो? अभी तकरीबन 20 साल तो कर रहे हैं। ज़बरदस्त। इम्तियाज़ भाई, ए दसो कि तुसीं मੱਝਾਂ भी रखियां ने, गाइयां भी रखियां ने, ते तुहाडे ख्याल च मੱਝਾਂ रखना बेहतर रहिंदा या गाइयां रखना बेहतर रहिंदा या मिक्स रखना बेहतर रहिंदा? बेहतर तो मिक्स ही है, तो फायदा ज़्यादा गाई का बन जाता है। वो किस लिहाज नाल? वो जात छेती तैयार हो जाती है। जात छेती तैयार होंदे ने? हाँ जी। कहंदे ने इन्हां दा दुध नहीं सही विकदा, उस पॉइंट ऑफ व्यू नूं देखा जाए तो फिर भी गाइयां च फायदा है? फिर भी फायदा। वो किस तरह? 1.5 साल च बच्चा तैयार हो जाता है। 1.5 साल च बच्चा तैयार होंदा? हाँ जी। गाई मੱਝ का 3 साल च भी नहीं तैयार होंदा। ठीक है। तुहाडियां गाइयां माशाल्लाह किहड़ी नस्ल दियां ने? साढ़े को आस्ट्रेलियन है, ठीक है, जर्सी है, बलैती है, क्रॉसिंग उस तो अलावा ठीक है, 4 नस्लां ने। मैं तुहाडी गाइयां नूं एक चीज़ इजाफी देखी है जिहड़ी मैं आम फार्मां 'च नहीं देखी कि गाइयां तुहाडियां गर्मी नाल घरकदियां नहीं पईयां। हाँ जी। इन्हां नूं तुसीं की नुस्खा इस्तेमाल करदे हो कि ये एडे आराम सकून नाल अपना गुजारा करदे? असीं इहनूं जनाब सुबह शाम कौड़ी खल दा पानी जिहड़ा ना वो पिया रहे हैं। किन्ना क? जिन्ना पी लैं। जिन्ना पी लैं? हाँ जी। ते कौड़ी खल दे पियाने? कौड़ी खल दे पियाना, नाल साफ भी है। अच्छा। जे उन्होंने दिल के साफ भी पी लैन, कौड़ा पीना ना कौड़ा ही, वो पानी कौड़ी खल वाला ही पीना। ज़बरदस्त। जिन्ना इन्हें पानी पीने जाना उतों पाँदे जाना, होर ड्रामा कौड़ी खल का बनाया होंगे इहदे वास्ते। ठीक है। हाँ जी। कहंदे ने कि साडे इलाके 'च जिहड़ियां वलैती गाइयां ने वो नहीं रखियां जा सकदियां, तुहाडा इहदे बारे च की ख्याल है? तुसीं नहीं रखियां जा सकदियां जनाब, जे एहतियात करो तो किहड़ा कम नहीं हो सकता। किस किस्म की एहतियात करिए? ते एहतियात ये भी हुण वेखो, सर्दी दे विच इहनूं कमाद जरूरी है डंगर नूं। कमाद? अभी 6 महीने कमाद पा रहे हैं। ठीक है। पूरा सियाल जेड़ा ना, हाँ, इनू कमाद ही मिक्स करके पाना, पराली कमाद ते चाला ते कणक। ठीक है। तो इहदे नाल कोई खास फायदा रहिंदा है? कमाद नाल फायदा बहुत ज़्यादा है जी। बंदा एक गन्ना चूप ले तो उन्होंने फायदा हो जाता है, फिर डंगर। अच्छा, यानी इन्हां दी ग़िज़ाई ज़रूरियात अच्छे तरीके नाल पूरी हो जांदी है? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। कुछ जी अंदर की कमी है कमाद वो पूरी कर छड़दा। ठीक है। वो कीड़े शीड़े जिहड़े हुंदे ने वड्ढ छड़दी छोई। ज़बरदस्त हो गया। बड़ा अच्छा पॉइंट ही दस्सिया कि अगर खुराक च कमाद शामिल कर लिया जाए तो जानवरों को हर तरह फायदा हो जाता है। और तो दवाई जी अं किरमा वाली इस्तेमाल करने हैं। ठीक है। छोई में रगड़ के कुतरी होए मिक्स करके तो वेखो ना सख्त पट्ठा होंदा, कीड़े नूं कट छड़दा अंदरों। ठीक है। ज़बरदस्त। अच्छा भाई, यह दसो कि अजकल तुसीं इन्हां नूं किहड़ा चारा इस्तेमाल करदे? अजकल जनाब चरी दा। चरी दा। रोज़ाना एक जानवर किन्ने दा चारा खा जांदा है? तकरीबन एक जानवर का 500 रुपया खर्चा है। 500 रुपया? हाँ जी। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੇ ਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ? नहीं, मजदूरी का खराजात तो वध ही आउंदे ने, ਉਹਦੇ ਇਜ਼ਾਫੀ आ रहे हैं। ਉਹ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਨੇ? हाँ जी। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਸੰਭਾਲ ਸਕਦਾ ਹੈ? तकरीबन 8-10 जानवर सामभ सकदा है एक। ਆਰਾਮ ਨਾਲ? हाँ जी। ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। अच्छा भाई, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੁxਤਲਿਫ ਨਸਲ ਦੀਆਂ ਗਾਈਆਂ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਨੂੰ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਿਓ ਕਿ ਬਿਹਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਨਸਲ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰੱਖਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਿਹਤਰੀਨ नस्ल ਕਿਹੜੀ ਹੈ? बेहतरीन नस्ल जी ज़्यादा इस्तेमाल जो लोग पैंदे ने वो तो आस्ट्रेलियन दे जा रहे हैं। आस्ट्रेलिया नस्ल विलायती नस्ल होनी चाहिए लाजमी। प्योर होए या क्रॉस होए? क्रॉसिंग भी होनी चाहिए, सारी नस्ल होने तो फिर बंदे नूं बेहतर तजर्बा हासिल हो जाता है पर किहड़ी नस्ल चंगा काम करती या किहड़ी नस्ल साड़ी इस मौसम नूं मनदी या इस इलाके नूं किहड़ी नस्ल चंगी समझदी है। ठीक है। इस टाइम तुहाडे कोल कुल जानवर किन्ने ने? साढ़े कोल इस टाइम 30 जानवर ने। 30 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਕਿੰਨੇ ਨੇ? तकरीबन 15 दुध दे रहे हैं।
ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਤੇ ਗਾਈਆਂ? 6 ਮੱਝਾਂ 7 ਗਾਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਕੀ ਚੱਲਦੀ ਪਈ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ, ਔਰ ਗਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਦੀ? ਮੱਝਾਂ ਦੀ ਔਸਤ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 5 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਿਲੋ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਠੀ ਹੈ ਉਹ 6-7 ਕਿਲੋ ਕਹਿ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। 10 ਵੀ ਦੇ 10 ਕਿਲੋ ਵੀ ਇਹ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ 5 ਕਿਲੋ ਔਰ 7 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ? ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦਾ। ਇੱਕ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਗਿਆ? ਤਕਰੀਬਨ ਗਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਦੋਵਾਂ ਟਾਈਮਾਂ ਦੁੱਧ ਇਸ ਟਾਈਮ ਵੀ 15 ਤੋਂ 20 ਕਿਲੋ ਦਰਮਿਆਨ ਆ ਰਹੀਆਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਮੱਝਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਆ ਰਹੀਆਂ 12 ਤੋਂ 15 ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ। ਜਿਹੜੀ ਮੱਝ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਔਰ ਤਾਜ਼ੀ ਹੈ, ਉਸ ਮੱਝ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੁੱਧ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ? ਉਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 7-8 ਕਿਲੋ ਸੁਬਾਹ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। 15 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਦਾ। ਸੁਬਾਹ ਸ਼ਾਮ। ਤੇ ਗਾਂ ਦਾ ਕੀ ਐਵਰੇਜ ਪਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਗਾਂ ਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 15-16 ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। क्या ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਲੀਆਂ ਜਾਣ? 15-16 ਕਿਲੋ ਗਾय ਦਾ ਦੁੱਧ ਔਰ 10-12 ਕਿਲੋ ਮੱਝ ਦਾ ਦੁੱਧ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਾ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਖਰਾਜਾਤ ਵੀ ਦੇਖ ਲਏ ਜਾਣ, ਤੇ ਓਵਰਆਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਬਖਸ਼ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ? ਜਨਾਬ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਬੱਚੇ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਹੀ ਮੁਨਾਫਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਨੇ ਜਵਾਨ ਹੋਣਾ ਜ਼ਾਹਰ ਉਹਦਾ ਖਰਚਾ ਤਾਂ ਹੈ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪਾਲਣ ਦਾ। ਹਾਂ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਬੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਸੋਚੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਕੇ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕਮਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਪਾਲਣਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੇ ਜਾਨਵਰ ਰੱਖੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਬਾਲ ਬੱਚਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਖਰਾਜਾਤ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਮਾਲਕ ਦਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਾ, ਉਹਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਨਾਫੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਬੈਂਕ ਉਹਦਾ ਉਹ ਹੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਕਿਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹ ਹੱਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਬੱਚਤ ਹੈ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰਨ 'ਚ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲੈਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਫਾਰਮ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ, ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਤ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪੈ ਗਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫਾਰਮ ਨਾਕਾਮ ਹੈ। ਫਿਰ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੱਝ ਸੂਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਗਰ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਰ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਕਸਾਰਾ ਲੱਗਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਵਕਤੀ ਤੌਰ ਦੁੱਧ ਵੇਚ ਕੇ ਸਮਝਦਾ ਮੈਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਾਅਦ 'ਚ ਘਾਟਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਦੁੱਧ ਖੁਦ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਗਵਾਲ ਨੂੰ ਜਾਂ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬਿਹਤਰ ਰਹਿੰਦਾ? ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਮਸਲਾ ਹੈ? ਸਾਡਾ ਮਸਲਾ ਹੈ ਤੇ ਵੀ ਦੋਏ ਕੰਮ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਦੋਏ ਬਿਹਤਰ ਨੇ? ਦੋਏ ਬਿਹਤਰ ਨੇ। ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਔਰ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਹੈ? ਫਾਇਦਾ ਦੋਧੀ ਨੂੰ ਦੇਣ 'ਚ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਖੁਦ ਜਾ ਕੇ ਸੇਲ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਵੇਖੋ 70% ਲੋਕ ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਰਾਏਦਾਰ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 3 ਮਹੀਨੇ ਦੁੱਧ ਉਧਾਰ ਲੈ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਉਹ ਮਕਾਨ ਹੀ ਬਦਲ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਬੰਦਾ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਮਗਰ ਦੌੜੇ ਕਿ ਜਾਂ ਉਹ ਅਗਲਾ ਦੁੱਧ ਵੇਚਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਬਿਹਤਰ ਖੁਦ ਸੇਲ ਕਰਨ 'ਚ ਕਿਆ ਮਸਲਾ ਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੁੱਧ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ 3 ਮਹੀਨੇ ਉਧਾਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਹੀ ਕਿਤੇ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ? ਫਿਰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਕੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ? ਦੁੱਧ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇਣ 'ਚ ਫਾਇਦਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ। ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਤੇ ਸੇਵ ਨੇ। ਸੇਵ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਢਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜਗ੍ਹਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਬਾਹਰ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਗਾ ਥਾਂ ਜੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 25 ਤੋਂ 30 ਡੰਗਰ 30 ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੁਕੰਮਲ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਢਾਰੇ, ਤੂੜੀ ਦਾ ਗੋਦਾਮ, ਬਾਹਰ ਬਣਨ ਵਾਲੀ ਕੱਚੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖੁਰਲੀਆਂ, ਮੋਟਰ ਵਾਲਾ ਕਮਰਾ, ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਇੱਕ ਵਿਗੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਦੱਸੇ ਨੇ? 30 ਜਾਨਵਰ। 30 ਜਾਨਵਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅੱਛਾ ਸਰ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਢਾਰੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੇ ਕੱਚੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੱਕੇ? ਹੋਣੇ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵਕਤ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਿਆਣੇ ਲੋਕ ਵਡੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ ਕੱਚਾ ਹੀ ਛੱਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲਿੰਬ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝ ਲਓ ਛੱਤ ਤੇ ਕੱਚਾ ਹੀ ਚੰਗਾ। ਉਹ ਕੱਚੇ ਦੀ ਕੀ ਖੂਬੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਖੂਬੀ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਗਰਮੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਛੱਤ ਕੱਚਾ ਤਪਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪੱਕਾ ਛੱਤ ਜਿਹੜਾ ਤਪ ਜਾਂਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨਵਰ ਫਿਰ ਤੰਗ ਹੁੰਦਾ? ਤੰਗ ਜ਼ਾਹਰ ਜਦੋਂ ਹੀਟ ਹੋਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਹੀਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੀ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਦੋਸਤ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦੇਵੋਗੇ ਕਿ ਉਹ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਨਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੈੱਡ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮਾਤ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚੇ? ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ ਹੀ ਪੈਸੇ ਤੇ ਖਰਚਣੇ ਪੈਂਦੇ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਮਹਦੂਦ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਫਰਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ 10 ਲੱਖ ਨਾਲ ਜਾਂ 15 ਲੱਖ ਨਾਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਹਵੇਲੀ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਜਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਅੱਛੀ ਨਸਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ? ਉਹ ਦੋਵਾਂ ਪਾਸੇ 50। ਜਾਨਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰ ਲੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਨਵਰ ਹੋਣ ਦੇ ਤੇ ਗਾਂਹ ਕੰਮ ਟੁਰੇਗਾ ਨਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਠੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਰਹੇਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਨਵਰ ਦੋ ਲਿਆ ਕੇ ਬਣ ਲੈ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਾਂ ਤਾਜ਼ੇ ਸੂਬੇ ਜਾਨਵਰਾਂ ਤੋਂ? ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹੀ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਛੋਟੇ ਵੀ ਲੀਲੇ ਤੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਾਹਰ ਕੋਈ ਸੂਆ ਡੰਗਰ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਦੁੱਧ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚੱਲੇਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਵੀ। ਯਾਨੀ ਉਹਨੂੰ ਡੇਲੀ ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ? ਪੈਸੇ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਵੇਂ ਫਾਰਮਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਫਾਇਦਾਮੰਦ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛੀ? ਆਪਣੀ ਤਰਫੋਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ। ਫਾਰਮ ਜਨਾਬ ਹੁਣ ਲੋਕਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਈਆਂ ਕੱਟੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਵਿੱਚ ਵੱਛੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜ਼ਾਹਰ ਜਿੱਤੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਲੋਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਕੱਟਿਆਂ ਵੱਲ।
ਤੁਹਾਡਾ ਉਸ ਫੀਲਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕੋਈ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਵੇ? ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਇਸ ਫੀਡ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਤੇ ਇਹ ਫੀਡ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਅਸਾਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਦੁੱਧ ਦਾ ਕੰਮ ਰੱਖਣਾ ਬਿਹਤਰ ਹੈ? ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਾਹਿਰ ਫਿਰ ਅਖਰਾਜਾਤ ਡੰਗਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਚਲਾਣੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਲ ਨੇ ਵੀ ਖਾਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਰੱਖਿਆ ਉਹਦੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਨਿਕਲਣੀ ਵਿੱਚੋਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਹਾਂ ਜ਼ਾਹਿਰ ਇਸ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਾਨਵਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਵੈਸਲੀਨ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਗਲਗੋਟੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਵੈਕਸੀਨ? ਹਾਂਜੀ, ਵੈਕਸੀਨ ਯਾਨੀ ਗਲਗੋਟੂ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵਾਸਤੇ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸਾਲ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਦਫਾ ਵੈਕਸੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ? ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਆਗ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ। 1 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਭਈ ਇਹ ਭਾਦਰੋਂ ਮਹੀਨੇ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਕਿੰਨੇ ਅਰਸੇ ਬਾਅਦ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਤਕਰੀਬਨ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। 3 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਕੀੜਿਆਂ ਦੀ ਦਵਾਈ? ਅੱਜ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਵਿੱਚ ਪਈ ਤੇ ਫਿਰ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਗਰ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਮਸਲਾ ਹੋਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਦੇਸੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਡਾਕਟਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲਦਾ। ਡਾਕਟਰੀ? ਹਾਂਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦੀ ਖਾਸ ਖੂਬੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਦੂਸਰੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਹੈ? ਕਾਮਯਾਬੀ ਦਾ ਰਾਜ਼ ਸਾਡਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਆਪੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਵੱਜੋ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪੀ? ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਸਾਨੂੰ ਕਮੀ ਇਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਾਰਾ ਵੀ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸਮਝਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਲ। ਯਾਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ 'ਚ ਫਾਰਮ ਉਹੀ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਆਪ ਹੀ ਤਵੱਜੋ ਖੁਦ ਚੱਲਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਕਾਮਯਾਬ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫਾਰਮ ਨਾਕਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ 2-4 ਸਾਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਗਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮਸ਼ਵਰਾ ਦਰਕਾਰ ਹੋਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਜਾਨਵਰ ਲੈਣਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਨਾਬ, ਸਾਡਾ ਨੰਬਰ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਲਓ। ਨੰਬਰ ਸਰ ਬੋਲਿਓ। 0346 ਜੀ 66 17 382। माशाल्लाह ज़बरदस्त सर, बहुत शुक्रिया, बड़ी अच्छी गुफ्तगू की थी। तो एक बार फिर बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम।